नवीन चर्चा को अनेक अनेक स्वागत। आज जी आम सहित अच्छा चर्चा करेंगे जी मु केवल चर्चा रे सहयोग करी किंतु जी चर्चा करेंगे तांकर जदि मु परिचय दिए ये मूर्खामी हम ओडिशा रे तांकु जानी नथिबा कई थिबे बोली मु विश्वास करूना एवं जो मेंट हलचल जो मेंट हम कि न हम से समय रे जदि किए समस्त दृष्टि आकर्षण करते सी हेले मनमोहन सामल। मु मनमोहन सामल को आपण मान तरफ स्वागत करुच्ची नवीन चर्चा को। नमस्कार। मु बंधु भावे ना भारतीय जनता पार्टी सभापति भावे ना अन्य को रूप रे बा भाव रे आपन को संबोधन करिवे। बंधुवार कर चलियो सामाजिक कार्यकर्ता कर चलियो। ठीक अच्छी। आपन खुशी कभी गम देखिछंती देखिछंती देखिछ। अच्छा सेटा आपन को क्षेत्र रे काहे कि से जो कभी खुशी कभी गम एटा काहे कि बेसी प्रयोज्य जे जदि मनमोहन सामल को जदि कई जने चित्रण करे मु कहबी कभी खुशी कभी गम। निश्चित भाव सब समय सब कथा माने समान भाव ही न था किसी जिनस जोटा मुझे चाहूली मुख्यतः से विषय अचिवमेंट होती मत आत्मसंतोष मिली। कारण मु कॉलेज जीवन रू जो अटल बिहारी वाजपेयी का ना कॉलेज पिला जानू ना 74 मसीह मु कॉलेज पिला वाजपेयी का ना कहूली जे वाजपेयी जड़े जदि दक्ष नेता प्रधानमंत्री होती देशर गोटे आमूलचूल परिवर्तन हम। आपण मान को मु मनमोहन बाबू संपर्क में किसी तथ्य दवा चाहूँगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जितेबले कई कल्पना भी करि नथिबो जे गोटे भारतीय जनता पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी केबे क्षमता को आसीबो सेतेबेले छात्र संगठन सह जोड़ी हेबा पुणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मनमोहन बाबू एवं सेतिकी नुह ये भद्रक छात्र संसद सभापति मध्य रहिछंती। खाली सेतिकी भी नुहे सुसंगठक तो अछंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह जड़ित मंडल सभापति रु पुणी राज्य सभापति राज्यसभा सदस्य मंत्री भी होती। ये है तांकर गोटे संक्षिप्त परिचय 1982 मु भावुँ यदि 1982 बोधे आपण भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले यात्रा तो बहुत बड़ 1982 जो अनेवा को 1982 रु 2024 ये यात्रा भितर मु देखी आपन को सभापति भावे देखी बड़ बड़ तुंग नेता भद्रक कॉलेज को आसवा मु देखी एवं तापरे किंतु मु जो कथाटी आपन को प्रथमे कही जितेबले मु आपन को टिके दृष्टि देखुची अन्य दृष्टि जे आपण जितेबले ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी जितेबले प्रथम शासन क्षमता उपभोग कला मेंट सेतेबले आपण दलर बोधे सभापति थिले किंतु आपण से निर्वाचन टी हारी गले। पुणी जितेबले भारतीय जनता पार्टी एकाकी सरकार गढ़िला सेतेबले आपण हारी गले हावा किंतु आपण हावा सपक्ष रे कहीं जाई पारु नांती आपण कोन कोन भाबुछंती जदि जने लोक आम दलर जा स्थिति कम समय मते मिलता से समय बात्या 99 सुपर साइक्लोन एवं सुपर साइक्लोन 2 दिन पर राज्य सभापति होते बहुत अल्प दिन भीतर विधानसभा निर्वाचन होता एवं से विधानसभा निर्वाचन मो बात्यार 14 जिला 1.5 कोटी लोकंर दुर्दशा बुलवारे मोर समय अतिक्रांत होता जदि हम रिलीफ वर्क चांदबाली अंचल आरंभ करके आसती भद्रक जिला रिलीफ वर्क भी नाला से राज्य शासन व्यवस्था कि नाला कांग्रेस भितर आंतरिक कंदल था गिरिधारी मुख्यमंत्री होते
गोटे ओडिशार शोचनीय परिस्थिति था से समय रिलीफ वर्क करने छड़ा अन्य किसी कि बापा माँ नथिले शासन व्यवस्था एवं से मु निजक भावुली राजस्व मंत्री भावुली जे मु जो दायित्वटा कई बुझुना से दायित्व मु बुझे तापर आपनकर गोटे मेंट होई कि सेतेबेले 98 रे सफलता पाई सारिथिला लोकसभा निर्वाचन रे वाजपेयी प्रधानमंत्री किंतु ता सत्वे आपण धामनगर हारी गले कहीं तार कारण है मु धामनगर विधानसभा लड़ाई सर्वनिम्न समय दे पार नथिले सर्वनिम्न मु 14टी जिला 1.5 कोटी लोक कौन सी जिला नहीं जोटी मु 10 थर 12 थर 15 थर जाइनी एरसमा आरम्भ कर पारादीप टू भुवनेश्वर कटक बारिपदा सबू जगार प्राय मु रिव्यू मीटिंग नौली जमी मिनिस्टर बस रिव्यू मीटिंग नियंती मु रिव्यू मीटिंग नौली से अश्विनी वैष्णव बालेश्वर थे कटक प्रदीप जेना थे से आमर श्रीनिवासन थे सबू जगार मु बरी ब्लॉक को 12 थर जा कटक सदर ब्लॉक को 13 थर आसी तेणु आम पूरा समय मोर ये बात्या बुलबार गला बात्या पर निर्वाचन है जदि नगले नहले आपणा पर लोक आम समय दे पार्लु नु तेणु आम 38 सीट जीतिलु सरकार कलु कंफर्टेबल मार्जिन रे बीजेडी बीजेपी सरकार है किंतु से निर्वाचन रे जो जो बड़ी समय मोर दवा कथा मिनिमम टाइम से दे पारे 2024 रे कोन से हला समय दे पाले समान कथा हला प्रथम भूलरू किछि सिखि पारले जे समय देइतिले मो 14 मास आगुर सभापति हेले मार्च 23 रे मो सभापति हवा परे उपनिर्वाचन होता उपनिर्वाचन लड़ा गला सबू जिला गस्त करी सब विधानसभा गस्त करी मोट 6-7 मास जापर अधिकांश विधानसभा मुझे प्रवास करी सबू जिला गस्त करी मेंट कथा आसिक समय से मेंट भितर अच्छा अच्छा ये गोटे आप जेहतु मेंट कथाटी कहले मेंटटा सब बड़ चर्चा थिला इलेक्शन पूर्व अच्छा ये मेंट चर्चा आइडियाटा कहा मेंटरे विजु जनता दल चाहूला बीजेपी सहित मेंट करवा आपण दलर कि चाहू नथिले आम दलर 99.9 लोक कौन साधारण कर्मी 100% तो चाहू नथिले साधारण लोक आम समर्थक शुभेच्छा जड़े किए चाहू नथिले आमर नेतृमंडल किए चाहू नथिले किंतु सेमान को प्रपोजल थिला कहा पाखर प्रपोजलटा थिला ये प्रपोजल से केन्द्र शीर्ष नेतृत्व पाखे ये प्रस्ताव रखी थे माइनस करी मनमोहन एंड टीम को माइनस करी से डायरेक्टली शीर्ष मंडल सहित कथबार्ता करुले एटी आपण ढोल भितर किए थिला जो मैंने चाहूले जे गोटे हौ कर्मी चाहू नथिले एटा मु जानि अंतर्निहित जो ये थिला एटा बिजु जनता दल गोटे बड़ गेम प्लान थिला स्ट्रेटेजी थिला एवं से गेम प्लान ने बीजेपी को शेष समाप्त करिया आगामी 25-30 वर्ष बीजेपी नाम निशान लिभेवा एटा बिजु जनता दल लक्ष्य थिला बिजु जनता लक्ष्य थिला ऊपर से माने देखौतले आम देखु आमर शेष इलेक्शन नवीन शेष थर मुख्यमंत्री हे 6 थर 6ठ थर मुख्यमंत्री आम रेकर्ड करेंगे देश में तेणु ये रेकर्ड को आम आमको टे सहयोग करूँ एवं द्वितीय थिला इच्छा जे सांगे जो लोक पर जेनेरेशन किए हे स्मूथली पॉलिटिक्स पार्टी रे एंट्री करवा ये गोटे अभिप्राय थिला ऊपर तृतीय दुर्नीति का जो करप्शन जो चार्जेस आणुल ना से तार उत्तर दे पार से कई प्रश्न को न उठा कहीं कारण अल्टरनेटिव पार्टी आम थिलु माने मिसिगला पर उठेबे नहीं अल्टरनेटिव पार्टी हिसाब से आम उठेबुनु युवा सब ऊपर ठौरिया कथा थिला अंतर थिला दुईटा कथा गोटे थिला जे आम बीजेपी को 25-30 वर्ष जमती समाप्त करूँ 19 सेमती आम समाप्त करदे मेंट जरिया ठीक अच्छे किंतु एटा तो मु बुझिली तांको गेम प्लान किंतु आपण को छाड़ीदेले मु तो देखी नहीं
मत क्लोजली ये करूँ जबकि आम भी गोटे विरोध करूँ जे कहीं केमती हम गोटे आमर थिला जुक्ति जे शासक दल सहित मुख्य विरोधी दल केमी कर कौटी हुए ना এটা পৃথিবীর ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি আলায়েন্স কোটি হয়নি এবং किंतु ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଉଠି ହେଇନି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ପଚାରିଛି ବହୁତ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆଲାଏନ୍ସ କୋଉଠି ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଛି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଭୋକାଲ ନଥିଲେ କେବଳ ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୋକାଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ଆଜି ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାରୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଓପନଲି ନା वी विल गो फॉर एलोन केवल मनमोहन सामल कहते आउ विजयपाल सिंह तुमर को किसी समय आम शुणीचु अन्य मैंने कहीं कौन अन्य मैंने चाहूले कि गोटे मेंट फेंट हो जाऊ आम बंची जाऊँ आमर किसी आसन बाहरी जाऊ एमती गोटे आइडिया थिला कि माने सत कर आम दलर निर्दिष्ट अधिकृत व्यक्ति होले आम दलर स्पोक्स पर्सन एवं सभापति जो विषय को टेकअप कर स्पोक्स पर्सन किसी विशेष कहबार गुरुत्व न था सबु नेता स्टेटमेंट देवे ये व्यवस्था आम दल ना तेणु निर्दिष्ट भाव ये विषय केवल अधिकृत मुझी जे कि मुझे विषय केवल स्टेटमेंट देवी तेणु अन्य मैंने कहीं कौन वक्तव्य दौन केवल केंद्रीय नेता भितर विजयपाल मो अनुपस्थित मुझे नी से जो मीडिया मेंट फेंट पचारूला विषय किसी प्रश्न से जेहेतु से निर्वाचन प्रमुख होते ओडार आम संगठन सहप्रभारी थे तेणु से अधिकृत थे मो अनुपस्थित विषय कहते मेंट चर्चा भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्षति कला जदि मुझे समय आगुरी जदि मेंट चर्चाटार पूर्णछेद पड़ जाता जिते चंडीखोल आसते वाजपेयी ना मोदीजी ताले आपण कौन अधिक आसन पाई न था जो 3 सप्ताह आपणकर गोटे मेंट चर्चा भितर आते मुझे देखी आपण को गणमाध्यम खूब धुले करूला माने एमती कि मुझे देखी गोटे गणमाध्यम आपन को पागल भी सब्यस्त करदेला आपणकर चाकरीटा पलैब आपन को विदाड़ित कर दिज्व एमती आम देखीचु पूरा हेडलाइंस टॉप स्टोरी जे मनमोहन सामल छुट्टी ये केमिति होतला ये गोटे गणतांत्रिक दल बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी आम विचारधारा जिते दल विशेषकर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो मैंने सांबादिकता कर जो मैंने ये संगठन विषय गवेषणा करना अनुध्यान करना अनुसंधान करना से मैंने ये विषय किसी भी ओपिनियन से देवे किंतु जो मैंने परिपक्व सांबादिक जो मैंने आम विचारधारा विषय अभिज्ञ कि सर्वनिम्न माने धारणा अच्छी से मैंने एभली केवे कहबेनि आपन गोटे सत कथा कहबे गोटे फोन आसिला आपन अन्य मान सहित बसी से फोन धरिकी आपन उठीगले बाहर को तापर हठात प्रचार है उपरू आपन को गाली पड़ा मेंट विरोध में कहीं आपन कहले यहाँ सब पेपर रे भरला यहाँ केते दूर सत जोटा आपन फोन आसिला आपन टिके बाहर को चलीगले एवं तापरे आपण ऑफिस भितर ही खबरटी गला जो माने मेंट सपक्षवादी थिले आपण दल भितर सांगे सांगे बाहर को ये मो पाखे पक्का खबर सांगे सांगे गला जे उपरू खाइले गाली आपण आसिकी सेमती टिके तापरे जोटा छाड़ी थिले आपण मने पकांतु आपण एक्स हैंडल रे गोटे पोस्ट करथिले ताकू तुरंत आपण डिलीट कले ताफल सन्देहटा बहुत बढ़ीला और से सुजोगटी नेले जे आपण उपरू गाली खाई ए विषय जो कथा गोटे मनगढ़ा कहानी जोटा डिलीट कली गोटे शब्द जोटा कि मोर जे करती मुझा कहली पब्लिकली सी तो गोटे शब्द जो व्यवहार से तरबार करतु कि करूँ मत न देखे करूँ मत पचार देखते मुझे किंतु मु व्यस्त रोजुआ कारण से मत जोगाजोग कर पार न
କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କେବେ କିଛି କେବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଶବ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ଭର୍ସ ବରଂ ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ମତ ଦେଇଛି ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚଥର ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାମାନେ ତ ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୋଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ କାରଣ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମ ଦଳରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦିନ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ଟିଭିରେ ସ୍କ୍ରୋଲିଂରେ ଆସୁଥାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେଦିନ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ହଁ ସେ ନାଁଟା ଏବେ ଆଉ କାହିଁକି ଧରୁନାହାନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ତ ସେଠି ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି ଚା ପିଉଥିଲୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏମିତି କିଛି ସେମାନେ ଏମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆପଣଠୁ ମାଗିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ସେଠି ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଥିଲେ ସେ ନା କେହି ସମୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି ତ ୟା ପରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ସେମାନେ ଉଠିକି ପୁଣି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଫେରି ଆଇଲେ ଯାହା ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା ରାତିରେ ଶୋଇଲେ କିନ୍ତୁ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ଏଇ ତ ଆମ ନିଆଁ ନଥାଇ କ'ଣ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ଏମିତି ଯେଉଁ 18 ଦିନ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଲା କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ଆମ ଲୋକ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 18 ଦିନ ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଆସିଲେନି ସମସ୍ତେ ଘର ଧରିଗଲେ 18 ଦିନ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆପଣମାନେ କାହିଁ କଲେନି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୋତେ କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିଲି ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ମୁଁ ଗଲି ସବୁଦିନ ଦଳ ପାର୍ଟିରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଥାଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୁଁ କରିକି ଗଲି ତ ପ୍ଲେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତ ଶୁଣିଲି ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟେ ହଉ ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି କାହିଁକି ଏଇଟା କଲେ ଲାଭ ହେଲା କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି ଏ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା ସେ 147-21 ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା ମେଣ୍ଟ କହିକି ମେଣ୍ଟ ହେବ ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସନ୍ତୋଷ ନେତା ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 90% ନେତା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଭୋଟ ଦେବୁ ବିଜେପି ଏ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ସାଧାରଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ଡାଏ ହାର୍ଡ଼ ସପୋର୍ଟର ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଇଦର ଭୋଟ ଦେବୁନି ନହେଲେ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଟି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କ୍ଷତିଟି ସେ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିବି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍ ଆପଣ ହାରୁଛନ୍ତି ଖବର ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଛେଇ ଗଲେଣି ଏହା ବି ଖବର ପାଉଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆପଣ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟଟା ନା ଦଳ ଗୋଟେ ସରକାର ଗଢ଼ୁଛି ପ୍ରଥମେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠୁ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ ସେଠି ଏତେଟା ସିଟ୍ ଆଗେଇଛୁ ସେଟା ସିଟ୍ ଆଗେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସିଟ୍ଟା ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ
ମୋ ଜୀବଦଶାରେ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମୋ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ସରକାର ହେଇଛି 20 MP ମୁଁ କହିଥିଲି, 19 MP 20 MP କହୁଥିଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 21 MP କହୁଥିଲି ବିଗିନିଂରେ, ପରେ ମୁଁ 19-20 MP। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭୁଲ ଭଟକାରେ ଗୋଟେ MP କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 19 MP ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ, ଆଉ 20 ଆମର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକାରେ ହେଇଗଲେ 19 ହେବ। ତ ସେ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକୁରେଟ୍ 20 ହେଲା। କାରଣ କୋରାପୁଟ ତ ହେବନି ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି, କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ବେଶୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 20ଟା MP ଜିତିବୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ଏତେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ସେ ମିତ୍ର ଅମୁକ ଏମିତି ନ କହିକି ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ, ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଲା କେମିତି, କେଉଁଠୁ ବଦଳିଗଲା? ରାଜନୀତି ସବୁ ସମୟରେ ବଦଳୁଛି। ରାଜନୀତିରେ ଆମେ 19 ମସିହାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆମର ସଂଗଠନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏବଂ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କାରଣ 3 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବର ହବା ଗୋଟେ ଦଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମକୁ 40 ବର୍ଷ ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ଲାଗିଲା। 51 ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 91ରେ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ହେଲୁ, 96ରେ ଆମେ ସରକାର କଲୁ, 1 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ହେଲୁ। 2 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ, 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ। 19ରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲୁ, ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲୁ। ନା ମନ ବଦଳିଗଲା ଯେ, ଏତେ ବଦଳିଗଲା ଯେ ଆଉ ସେ କିଛି ମାନେ ବାଡ଼ ବତା ମାନିଲେନି, ପୁରା ଢୋ ଢା ଢି। ଏଇଟା କିଏ ବଦଳେଇ ଦେଲା? ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେ ମିତ୍ର କରିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ, ଏ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସିଏ ରାଜନୀତିରେ ନିପୁଣ ଅନୁଭବୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କଠୁ ଆମର ଟିମ୍ ପରିପକ୍ୱ ଟିମ୍। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ମିଳିବ, ସରକାର ବି ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ହଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କିଛି ସିଟ୍ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତା ରେଜଲ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଦଳର ସଭାପତି, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଥିବ। ଦୁଇଟା ପୃଥକ ସରକାର ଏବଂ ଦଳ ସମନ୍ୱୟ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମନ୍ୱୟର ଘୋର ଅଭାବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ପବ୍ଲିକଲି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଦଳର ଛାପ ଥିବା ଦରକାର, ଦଳର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିବା ଦରକାର। ଏକୁ ଆପଣ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ? ଦଳ ଜଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଦଳ ଗୋଟେ ମାସ ବି 12 ତାରିଖ ମାସେ ହେବ, ମାତ୍ର 5 ତାରିଖ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଦଳର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କହିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମେ ତ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବୁ। କାରଣ ଶପଥ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3ଟି କଥା କରିବୁ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ, 4ଟି କଥା, 4ଟି କଥା ଆମେ କଲୁ। 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଥ୍ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହେବ, 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ 31,000 ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୁ ଏବଂ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଦେବୁ। ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ତନ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କରିବୁ। ପୁଣି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଟିକେ ଭଲ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୁଡ଼ାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଛି,
ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ମନସ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକିନା ସମ୍ଭାବନା ମୁଁ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନରେ ଦଳ ଯାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଦଳ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ମୁଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ମୋହନ ଭାଇ ଇଏଟା ମାନେ ଚଏସ୍ଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆମେ ସରକାର କରିବୁ ନାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲୁ କିଏ ଆମର ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଉଁମାନେ ହେବେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଏଇଟା ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆମେ କ୍ଲୋଜଲି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେଳେ ତ ଯାଇକି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଯାଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଗୋଟେ ପରସେପସନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ବଢ଼ିଲା ଯେ ନା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରିପାରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ 5T କଥା ସେହି ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇଲେ ମୋତେ କୁହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ସେହି କଠେଇଲେ ନବଦାସ କଥା ସେହି ଉଠେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ କରିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେନି ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖିବା କଥା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖାଯିବ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ରାଜନୀତିକି ଟିକେ ରଖିଦେବା ଆପଣ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗେ କେଉଁ ଖେଳ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଭଲିବଲ ଖେଳ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗେ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ୟୁରୋ କପ୍ ହଉ ଅମୁକ କପ୍ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହୁଏ ଆପଣ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଦେଖେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ 14 ମାସ ଭିତରେ ଟିଭି ମୁଁ ଦେଖିନି ଏଇ 14 ମାସ ଭିତରେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିନି ଏ ଖବରକାଗଜ ସୋସିଆଲ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ସଭାପତି ହେଇକି ଯଦି ଖବରକାଗଜ ନ ପଢ଼ିବେ ଟିଭି ନ ଦେଖିବେ ଅନ୍ତତଃ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ ଦେଖିବେ ଏଇ ମୋତେ ଯେତିକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯାଉଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରୁ କରୁ ଭୋର 6 ହେଇଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିବାର ବୁଝୁଥିଲି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହବି କ'ଣ ମୋର ହବି ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ଆପଣ ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ କହିଲେ ଏଇ 14 ମାସ ମୋ ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରନ୍ତି କ'ଣ ରାନ୍ଧନ୍ତି ମାନେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ରୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମ ଘରେ ଆମ ବୋଉ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ ଏଇଟା ସେ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲେ ମାଛ କରନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମରୁ ଏଇ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ମୋତେ ବାପା ଆଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଶିଖିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଓ ବାପାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ କେତେ ନାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ଭୋଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିକି ମୁଁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଲି ଘରେ ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଭଲ ସୁଜି କରିପାରେ ଭଲ ଚା କରିପାରେ ଭଲ କଲା ଭାଜିପାରେ ଭଲ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବନେଇପାରେ ଭାତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିବେନି ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ନେତା ହେଇନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ନେତା ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ନେତା ନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତି ଟିଚର ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି ନେତା କରିଦେଲା କି ପରିସ୍ଥିତି କଲେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ିଲି ଯେଉଁଦିନ ସାଇନ୍ସ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ମୋତେ ସେ ଫିଜିକ୍ସ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଭଦ୍ରକ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲି ଭଲ ଟିଚର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ବହୁତ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କନଭିନ୍ସିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଟା ସେ ମୋତେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ବସେଇଥିଲେ କାରଣ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିଲି ତ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖି କହିଲେ ଜଣେ କାହା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିଛନ୍ତି କାହା ଭାଇ କାହା ବାପା ହେଇଥିବେ ତ ମୋତେ ସେ ଚେୟାର ଦେଲେ ବସିବାକୁ
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଦା କରିକି ସାରିଲେ ବହୁତ HOD ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଥାନ୍ତି ଲିଡର ସେ କହିଲେ ତୁମ ବିଷୟ କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ଫିଜିକ୍ସ ମୁଁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିହେଲାନି କିଛି ତ ଆଜି ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ତ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ସେ କହିଲେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ଛିଡ଼ା ହବ ମୁଁ ଚେୟାର ଛିଡ଼ା କରି ଚେୟାରରେ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ମାନେ ଚେୟାର ବସିଥିଲି ଛିଡ଼ା ହବ କହିଲେ ତ ମୁଁ ସେଠି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ଯେ ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଚେୟାର ଡାକି ବସେଇବି ଚେୟାର ସଭାପତି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଭାପତି ହେଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁପଦ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁପଦ ପରିଡ଼ା ତା ତ୍ରିଲୋଚନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ଯେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଡାକି ସେ ବସେଇଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବସିବିନି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବି ସେଦିନ ମୋ ଚେୟାରରେ ବସିବି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କଲେ ଏଥର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବା କଥା ଏଇଟାର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ମତ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମତ ଆପଣଙ୍କ ମତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେବେ ନଥିଲା ଆଜି ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାର ସମ୍ଭବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ସମନ୍ୱୟଟା ରଖିବା ପାଇଁ 99% ଚେଷ୍ଟା କରୁ କେମିତି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ ଆମେ ରେଗୁଲାର ରାତି 12ଟା ହଉ 1 ହଉ 2ଟା ହଉ ବସୁଛୁ କାରଣ ସରକାର ନୂଆ ଆସିଛି ଆମେ ଫାଳେ ସରକାର ଥିଲୁ 2 ଥର 9 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ସରକାର କରିବାର ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା କାହାରି ନଥିଲା ତେଣୁ ସରକାର ଅନୁଭବ ଭିତରେ 15 ଜଣ 16 ଜଣ 15 ଜଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଇନଥିଲେ ଏବେ ଜଣିଏ କେଭି ସିଂ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଭଲ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଡେ 1 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଦଳ ଏତିକି ବେଟର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 5ଟା ଆସନ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି କାହିଁକି ରଖିଲେ 6ଟା 16 ଅଛି 6 କାହିଁକି ରଖିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ମେଜର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଉ କିଛି ସିଟ୍ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ MLA ଜିତିଛନ୍ତି 53 ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ MLA ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଏଥିରେ ନୂତନ ଏଇଟା ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଖୋଲା ବହି ଯେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଯଦି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରିବନି 15% ବାଜପେୟୀ କଲା ପରେ ତେଣୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ 21 ମୁଖ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ପ୍ରତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି କାରଣ କେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜଣେ 2 ଜଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି 2 ଜଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଜଣେ ବି ହେବନି ତେଣୁ 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 21 ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 22 ଏମିତି ହେଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାପକାଠି ଧରାଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଭର ହଉ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲା କଭର ହଉ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଲାଗି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବିଜେଡ଼ି ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଇଲି ଯେ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟିକୁ ତା'ର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଜଣେଇବା କଥା ଜଣାଗଲା ନା ଆପଣ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଟିକେ କେଉଁଠି ଟିକେ ରହୁଛି ଲାଖୁନା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବା କଥା ସରକାର ମୁଁ କହୁନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେମିତି ଜନଦରବାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ବହୁତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇମ୍ପେଟସ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା କାରଣ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆପଣ ଏବେ ସେଇ ମିଡ଼ିଆକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଉଛି ସୁବିଧା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଥିବେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ସୁବିଧା ନ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଦଳ ତରଫରୁ 2ଟା ଅଛି ଦଳରେ ବି ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ এইটাକୁ ଆପଣ କି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନ୍ এটা
नीतिगत निष्पत्ति सरकार नेले एवं काली काली आमर ये नीतिगत निष्पत्ति नेले एवं तुरंत मीडिया आम लॉ मिनिस्टर कहले इतने समय सीमा कम अच्छी जमती मंदिर माने व्यवस्था अच्छी ठाकुर थिला बेले से छुआछुई करें समय स्वल्पता ये किसी कन्स्टेंट अच्छे कल नीतिगत भाव मीटिंग बसिले से जो आफ्टरनून मीटिंग बसवे से स्थिर करेंगे मॉडल ओभरकम करेंगे तेणु मीडिया मैनेजमेंट जोड़ा परामर्श निश्चित भाव में आज दिन में 4.5 कोटी लोक सब अवगत करवा मीडिया एकमात्र माध्यम से निश्चित भाव में आम तुंडवाई तो सहस्रकोश कहूँ कि आज से जुग ना से अच्छी ना मु मना करनी पूरा लोक प्रचार प्रसार व्यापक हो जाए किंतु मीडियार साहाय्य आज आवश्यकता अच्छी तेणु लोक मिशन इनफर्मेशन न पहुँचू करेक्ट इनफर्मेशन पहुँचू मीडिया को सब अपडेट करा मीडिया को टाइमली अपडेट करा सब विषय को सत्य उपर आधारित होगी मीडिया पाक खबर जाऊ शेष प्रश्न आपन को जहाँ को पाई अपन सरकार आसिला मो जानिबारे से भैरव कार्तिकान पांड्या लोके एते अतिष्ठ हो जाइथिले जे आपण मानकू बा भारतीय जनता पार्टी गोटे विकल्प बोली भाविले से व्यक्ति तांकर जो कुकीर्ति आ कुकर्म अच्छी आपण दल हिसाब से सरकार को सुपारिश करेंगे कि जो जो सब भर्ती तो आपण अनेक समय कहूँ मत जड़े वरिष्ठ प्रशासक कहले नवीन बाबू यू टच एनीथिंग इट विल बी स्कैम आपण जहाँ को छुईबे सेटा गोटे स्कैम आपण से स्कैम खोलिबा पाई दल तरफ दलर सभापति हिसाब से आपण सरकार को सुपारिश करेंगे कि नहीं दीटा विषय स्पष्ट अच्छी गोटे हूँ गरीब लोकंर पैसा गोटे गोटे पैसा ठीक भाव विनियोग मो सरकार कर इटा करेंगे कि जोड़ा करना जो पैसा गरीब लोक पैसा कहीं भी हो से व्यक्ति हो संस्था हो कि जेकोसी विराट व्यक्तित्व हो कि से जिते जिते बड़ पतियार व्यक्ति हो आईन आगे समस्ते आईन पाखे समस्ते आईन दृष्टि जो मैंने आसवे से निश्चय आम गोटे राष्ट्रभक्त दल कहूँ देशभक्त दल कहूँ ठीक कथाटा को आम यदि कहबूँ ठीक विषय को उपस्थापन करूँ ताले आमको इतिहास भी क्षमा दबनी आप बुले देले मुझे आपण सभापति भाव में पूर्व सरकार कुकृति खोलवाई तदंत हो कि कौन हो मुझे कहूनी आपण सभापति भाव में हाँ कि ना सभापति भाव में सरकार को सुपारिश करेंगे कि ना यहाँ निर्वाचन पूर्व आम कही सारी दुर्नीति जो मैंने करते से दंडित हे जो जो लोग आसवे मुझे जो जो लोग आसे जड़े 2 जन 5 जन नुह जो जो लोग आसे आप जन को विषय कहते आम एमती के व्यक्ति ना मुझे कहली जे जो आप सरकार आसला भावुँ कारण एत अतिष्ठ हो जाते गोटे जनादेश गोटे मो क्रेडिट प्रथमे देवी जितवार क्रेडिट देवी प्रथम क्रेडिट हूँ एठिकार लोक परिवर्तन चाहूले कारण जब कज खोजे तादर ये 10टा कारण भितर ये गोटे कारण जदि सरकार मो उत्तर वर्ष 14 मास भितर से गोटे उत्तर दे था आम दुर्नीति करना आम 18 लाख कोटी जगह खर्च कर हाँ आपण बारंबार कहते केन्द्र एति टंका देला खर्च पड़ागला से मुँह खोलना कौन विषय उत्तर देवाई नैतिक साहस नाला सरकार डिमोरालाइज था सरकार लड़वा स्थित नाला बहु आशार से सरकार करेंगे भावुले मुझे जानी मु तो देखी से मत देखी 110 सब बोली मत तो देखी जे कमी कमी सबू कमी कमी कि 110 छाड़ी दिंतु एवं दल को भांगापी आप चेष्टा करेंगे जोटा पांडियान कहते जे 50-55 आप तो 78 हो गले 50-55 हेले दल को भांगीदेवे बोली से साधारण कहते भांगे ना कौन सतरे आम
ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଛୁ ସରକାର କରୁଛୁ। ଆମର ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଡ଼ିବା ଦଳ ଆମ ଦଳ ନୁହଁ। ଆମେ ଆମ ଦଳ ସରକାର ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସରକାର ହେଇଛି। ଏ ସରକାରକୁ ଭଲରେ ଚଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉ ବୋଲି, କିଏ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକ ବାହାରିବେ ଯେ ଆମକୁ ନେଇଯାଉ ବୋଲି, ଆମ ଦଳ ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତିନିଟି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ତିନିଟି ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଟୁ ଫିନିଶ୍ ବିଜେପି। ଯେମିତି ଆଉ 20-25 ବର୍ଷ ଇଏ ଉଠି ପାରିବେନି, ଯିବେ। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ମନମୋହନ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁନାହୁଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି 2ଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି 5ଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି 10ଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଦଳ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଯଦି କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଭାଜନ ଘଟେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବେ। କ'ଣ କିଛି ଘଟିପାରେ, ରାଜନୀତିରେ ଘଟେ ଜିନିଷ ଘଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଦୁଃଖିତ ନୁହନ୍ତି ହାରିଯିବା ଦ୍ୱାରା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭାଜପା ସରକାର ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ନ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ, ଅବଶ୍ୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ଆସିବେ ଫାଇନାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେଲେ। ନବୀନଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।